ఈనాటి మన గోదావరి సంగమ కార్యక్రమానికి ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసినటువంటి పరమ పూజ్య మోహన్ భాగవత్ జీని బౌద్ధిక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महोदय आदरणीय श्री AVN राजू गारू, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, प्रांत सह संघचालक जी एवं भीमावरम और राजमंड्री दोनों विभागों के माननीय विभाग संघचालक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मुझे बताया गया कि आज की इस संख्या में बहुत बड़ा प्रमाण संघ में नए आए हुए स्वयंसेवकों का है. अगर ऐसा है तो आज आपने जो यहाँ शारीरिक प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा किया, यानी आपने उसके लिए परिश्रम किया है, मेहनत की है, और इसलिए जो स्थिति थी और सांघिकता थी वो वास्तव में नए आए हुए स्वयंसेवकों के द्वारा किया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन ऐसा है. प्रदर्शन ये हम क्यों करते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो हमको एक काम करना है, उस काम के बारे में विचार करना, क्योंकि अपने सारे कार्यक्रम हैं, शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, हम समाज के लिए कई प्रकार के काम करते, उन सबका एक लक्ष्य है, उसके बारे में आज हमको विचार करना है. इतर संघ पेद्दलु आत्मीय स्वयंसेवक बंधुलारा ఈరోజు కార్యక్రమంలో అనేక మంది కొత్తవారు ఉంటున్నారని చెప్పేసి పాల్గొంటున్నారని చెప్పేసి తెలిసింది. అలా అయితే ఈరోజు మీరు చేసినటువంటి శారీరక ప్రదర్శనల యొక్క స్థితి చాలా బాగున్నట్టు, దానికోసం అని చెప్పేసి చాలా కష్టపడి ఉంటారు, చాలా అభ్యాసం చేసి ఉంటారు. సాంఘిక ప్రదర్శన యొక్క స్థితి కానివ్వండి, సాంఘిక క్రియ కానీ చాలా బాగా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ప్రదర్శన చేశారని చెప్పేసి భావించవచ్చు. ఈరోజు మనం చేసినటువంటి ప్రదర్శన ఎందుకోసం అంటే మనం ఒక పని చేయడం కోసము, మన యొక్క శారీరక కానివ్వండి, బౌద్ధిక కానివ్వండి, లేదా మన సమాజంలో చేసేటువంటి రకరకాల కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో ఆ కార్యక్రమాలు ఒక లక్ష్యం కోసం మనం చేస్తున్నామో వాటి గురించి ఈ రోజున ఆలోచిద్దాం. तो हम कौन सा काम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, या रोज शाखा लगाते, बहुत सारे काम करते हैं. तो रोज की शाखा में अंत में हम प्रार्थना करते हैं, उसमें हम सबको मिलके क्या करना है, हमारा संकल्प क्या है, उसका हम रोज उच्चारण करते हैं. विजेत्रीचन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु. भगवान को आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी संहत यानी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा, हमारी यानी किसकी, तो हम सब स्वयंसेवकों की, और जब तक संघ समाज में समाज से थोड़ा कम है तब तक स्वयंसेवकों की, लेकिन संघ तो बड़ा होगा और समाज व्याप्त हो जाएगा तो संपूर्ण समाज की संहति के द्वारा, संगठित शक्ति के द्वारा किसी एक व्यक्ति पर हम निर्भर नहीं है. भगवान से हम केवल आशीर्वाद मांगते हैं. काम हम करेंगे, भगवान आशीर्वाद आप दो, शक्ति आप दो, ऐसे गुण मांगते हैं. लेकिन काम हम करेंगे, और हम यानी हम में से कोई एक समूह, एक दल, एक नेता, ऐसा नहीं. हम सब स्वयंसेवक मिलके संपूर्ण समाज को साथ लेकर हम क्या करेंगे. तो पहली बात कही गई है धर्म का संरक्षण. ये शक्ति का उपयोग, पहला काम विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम. हमारा जो धर्म है यानी हमारा जो स्वभाव है, हिंदू स्वभाव, या हिंदुस्तान के भारत माता के पुत्र के नाते
देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हम सब मिलकर ऐसा काम करेंगे जिससे इहलोक में और परलोक में भी हम लोग सुखी होंगे। ये सारा हमारा धर्म है, उसका संरक्षण करना आवश्यक है, उसकी सुरक्षा की आज आवश्यकता है, क्योंकि वो संकट में है। तो अपने राष्ट्र को हम परम वैभव संपन्न बनाएंगे हमारे धर्म की संरक्षण करते हुए, हमारे धर्म को सुरक्षित रख के राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाना है। अधर्म का अवलंबन करके हमको वैभव नहीं चाहिए, जिससे सब लोग जुड़ते हैं, ऊपर उठते हैं, उन्नत होते हैं, बिखरते नहीं है। उस धर्म को ही पालन करते हुए हमको अपने राष्ट्र को बड़ा बनाना है, उस धर्म का संरक्षण करते हुए बड़ा बनाना है। इसलिए हम अपनी संगठित शक्ति को बढ़ा रहे, एक दिन संपूर्ण समाज को संगठित कर लेंगे। రోజు మనం శాఖలో చివరిలో ప్రార్థన చేస్తాము. అందులో చివరిలో విజేత్రి చన సంహత కార్యశక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్తుంటాం. అందులో సమర్థ భవతు అని చెప్పేసి చెప్తాం. భగవంతుని మనము ఆశీస్సులను కోరుతున్నాం. మనము సంఘటిత కార్యశక్తి ద్వారా అందరూ స్వయం సేవకుల్ని కలుపుకుంటూ, సంఘటిత కార్యశక్తి అంటే కేవలం ఒకరో ఇద్దరో కొంతమంది స్వయం సేవకులు కాదు, మన యొక్క ప్రయత్నం ద్వారా యావత్ హిందూ సమాజాన్ని కలుపుకుంటూ దాని యొక్క సంఘటిత శక్తి ద్వారా ఈ ధర్మాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ మనము ఈ దేశం యొక్క పరమవైభవ స్థితిని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాము. మన యొక్క పని ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడి లేదో, అందరి యొక్క సామూహికమైనటువంటి సంఘటిత శక్తి ద్వారా, ఒక వ్యక్తి, ఒక జట్టు, ఒక వర్గం కాదు, అందరము కలిసి, మనందరము కూడా కలిసి ఈ ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ, ధర్మం అంటే ఏంటి, కేవలం కొద్ది మందిది కాకుండా యావత్ ప్రజానికం, ప్రజలందరి యొక్క ఉన్నతిని సాధిస్తూ, ఇహలోకంలో పరలోకంలో ఉన్నతిని సాధించేటువంటి ఏదైతే ఉందో అది ధర్మము. అటువంటి ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఈ రాష్ట్రాన్ని పరమవైభవ స్థితికి తీసుకెళ్లడం కోసం మన యొక్క లక్ష్యము. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడంలో భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సుల్ని మనం కోరుతున్నాము. భగవంతుని ఏమంటున్నామంటే, మేము ఈ పని చేస్తాము, మాకు శక్తినిమ్ము, కానీ మీ యొక్క ఆశీస్సునిమ్ము. ఆ శక్తితోని, సౌశీల్యంతోని మనం ప్రార్థనలో గుణాలని కోరుకుంటున్నాము. దాని ద్వారా మేము ఈ లక్ష్యాన్ని మేము చేరుకుంటాము, మన యొక్క రాష్ట్రాన్ని పరమవైభవ స్థితికి తీసుకెళ్తాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం మనము. అయితే ఇక్కడ రాష్ట్రాన్ని పరమవైభవ స్థితికి తీసుకెళ్ళమంటే ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ, అధర్మాన్ని నాశనం చేస్తూ, అధర్మాన్ని దూరము చేస్తూ, ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ మాత్రమే ఈ దేశాన్ని వైభవ స్థితికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మనందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం. అటువంటి ధర్మ రక్షణ ద్వారా ఈ దేశం వైభవ స్థితికి చేరడం మన యొక్క లక్ష్యం. संघ में आते आते आप पक्के बन जाएंगे, आपका निश्चय हो जाएगा, हाँ अब जन्म भर जब जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब तब मुझे संघ का काम करना है, ऐसा ऐसा जब आपका संकल्प बनेगा तो आपको संघ के अधिकारी कहेंगे कि आप संघ की प्रतिज्ञा लो। जो प्रतिनिधि है उनको वो पता है, उसमें भी हमने यही कहा है, मैं संघ का स्वयंसेवक क्यों बन रहा हूं, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए। ये हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, ये सारा हमारा हिंदू समाज है। वो अच्छा है बुरा है वो हम देखेंगे, हम उसके घटक है, हम उसको अच्छा बनाएंगे, लेकिन हमको उसकी सुरक्षा क्यों करनी है, पहली बात है वो अपना है, हमारा अपना है, हमको मिला है, इस धर्म के मानने वाले लोगों में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए वो हमारा स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ऐसा गीता में कहा है। वो धर्म, वो संस्कृति, उसकी सुरक्षा करनी है। वो धर्म क्या है, वो सत्य पर आधारित धर्म है, वो थियरी नहीं है, वो कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने जिस सत्य का दर्शन किया उस सत्य पर सारी बातें आधारित है। वो प्रतीति के आधार पर चलता है, प्रवचनों के आधार पर नहीं चलता। आज भी हमारे धर्म के सत्य को प्रत्यक्ष करने वाले महापुरुष हम लोगों में है। दुनिया के बाकी धर्मों को वह भाग्य नहीं है, हमारे पास है।
और इसलिए उस सत्य को जानने के कारण हमारा धर्म कहता है कि सत्य जानने के लिए जो जो रास्ते हैं सब सही है, सब एक ही जगह पहुंचेंगे। बाकी दुनिया के लोग कहते हैं हमारा ही रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए उनका स्वभाव कट्टर है और उनका स्वभाव आक्रामक है, डरते हैं हमारा धर्म नष्ट हो गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए दूसरों को नष्ट करो, ऐसे उनके उद्योग चलते हैं। हमारा धर्म तो हमको शत्रुता सिखाता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया। एक बड़ा पर्वत था, चारों ओर उसके लोग थे, गांव थे। सब लोगों को एक दिन लगा उसके ऊपर क्या है देखना चाहिए, तो ऊपर जाना चाहिए। तो चारों ओर के गांवों से एक दिन लोग निकले ऊपर चढ़ने के लिए। अब चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा तो पहाड़ चारों ओर से चढ़ेंगे तो एक आदमी चढ़ेगा, उसको बाकी आदमी दूसरे रास्ते पर दिखेंगे। तो वो लोग सोचने लगे कि हम तो चढ़ रहे ऊपर जाएंगे, हमको रास्ता पता है, वो उधर वाला तो उधर से आ रहा है, उसका रास्ता गलत है, इसका रास्ता गलत है, बाकी सबका रास्ता गलत है, मेरा ही रास्ता सही है। क्योंकि वो ऊपर पहुंचे नहीं थे, उनको केवल अपना रास्ता दिख रहा था, बाकी लोगों के रास्ते अलग है इतना तो दिखता था, लेकिन वो कहां जा रहे वो नहीं देख रहे थे। एक व्यक्ति ऊपर पहुंचा शिखर पर, उसने शिखर से नीचे देखा तो उसको ध्यान में आ गया चारों दिशाओं से नीचे से आने वाले लोग एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। इसलिए उसने सोचा मैं सही रास्ते से यहां पर आ गया, बाकी लोग जिन रास्तों से आ रहे हैं यही पहुंचेंगे, सबके रास्ते सही है। हमारे पूर्वजों ने उस सत्य को प्राप्त कर लिया, वो ऊपर पहुंच गए और इसलिए वो जानते हैं कि रास्ता कोई भी हो सब एक जगह पहुंचेंगे। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णव। सीधी टेढ़ी चलती हुई चारों दिशाओं से नदियां निकलती है और चलती है, जाती कहां है, एक ही सागर में जाती है। लेकिन बाकी लोगों को यह पता नहीं, इसलिए उनको उद्योग चलते हैं अन्य धर्मों पर आक्रमण करने के, मतांतरण करने के। हमारे शास्त्रों में तो मतांतरण विषय ही नहीं था, क्योंकि आवश्यकता नहीं, सबके रास्ते सही है, कोई जल्दी पहुंचेगा कोई देर से पहुंचेगा, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है, वो मानते कि सबको बदल के हमारे रास्ते पर लाएंगे। तो बाय हुक और क्रूक, जोर जबरदस्ती, लालच, मजबूरी का फायदा उठाना, सब उपयोग करके वो बदलने का प्रयास करते। हमारे देश में भी ऐसे उद्योग चलते हैं और इसलिए हमारे इस सबको स्वीकार करने वाले उदात्त उदार, किसी को न बदलने वाले धर्म को उसके सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे लोभ लालच जबरदस्ती से जिनको ले गए, मजबूरी का फायदा उठाकर जिनको बदल दिया, और भगवान तो दिया नहीं, संस्कार भी ले लिए, छीन लिए, कुसंस्कारों में पड़े, ऐसे अपने पीड़ित बंधुओं को हमको वापस फिर से लाना भी पड़ेगा। यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन यह काम समाज को मिलकर करना होता है। समाज में कोई एक समूह इसको करेगा तो यह होगा नहीं। लोग जाएंगे नहीं तो बाकी समाज को उनको पकड़ के रखना पड़ेगा। आज हम जानते हैं हमारे देश में विषमता की समस्या है, दारिद्र्य की समस्या है और संपन्न समाज का उसके ऊपर ध्यान कम है। तो कई बंधु तो हमारी उपेक्षा के कारण ही जाते हैं। अपना धर्म जो सब में भगवान देखता है, उस धर्म को मानने वाले हम अपने इस दरिद्र नारायण को नारायण नहीं मानते, उसकी सेवा नहीं करते। और इसलिए अपने धर्म संस्कृति की सुरक्षा हमको करनी है, बाहर के संकटों से करनी है, उसके साथ साथ हमको
स्वयं को सच्चे अर्थ में धर्मनिष्ठ संस्कृति निष्ठ बनाना है और इस धर्म से दूर जा रहे अपने बंधुओं को फिर से निकट लाना है, अपनाना है, उनकी सेवा करनी है, सुख दुख में उनका साथी समाज है, ये उनको बताना है, ये विश्वास उनको दिलाना है। ఆ విధంగా మన మనస్సులో చిట్ట చివరి శ్వాస వరకు కూడా సంఘ పని చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన కలిగినప్పుడు మన యొక్క సంఘ పెద్దలు మనం గుర్తించి ప్రతిజ్ఞ ఇస్తారు. మనకి ప్రతిజ్ఞ వ్యక్తిగతంగా చేస్తాము. అందులో మన యొక్క పవిత్ర హిందూ ధర్మమును, హిందూ సంస్కృతిని, హిందూ సమాజంను సంరక్షించి హిందూ రాష్ట్రం యొక్క వైభవ స్థితి సాధించడానికంటూ చెప్తాం మనం. కానీ మనము మన యొక్క దేశం యొక్క, మన యొక్క ధర్మం యొక్క సంరక్షణ దాని గురించి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాము. ఆ ప్రతిజ్ఞని మన యొక్క ఆచరణ రూపంలోకి తీసుకొస్తాం మనము. ఇక్కడ మనం అందరం కూడా మన యొక్క ధర్మంలో ఉండేటువంటి ఏవైనా ఆచరణలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లను సరిచేసుకుంటూ దాని యొక్క సురక్ష కోసం మనం ఆలోచించడము. ఎందుకోసం ఆలోచిస్తాము? అది మనది. అది నేను ఇటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి హిందూ ధర్మంలో పుట్టినటువంటి హిందువుని నా యొక్క స్వధర్మాన్ని నేను ఆచరించాలి, నేను రక్షించాలి అనేటువంటి భావన మన మనస్సులో కలుగుతుంటుంది. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పాడు, స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ అని చెప్పేసి, పరధర్మో భయావహ అని చెప్పేసి చెప్పాడు. మన ధర్మంలో ఏ చిన్న లోటుపాట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనది అనేటువంటి భావన మన మనస్సులో కలగాలి. పరధర్మం అనేటువంటిది అది భయంకరమైనటువంటిది, అది భగవంతుడు చెప్పాడు. కానీ మన యొక్క ధర్మము దీన్ని ఆచరిస్తూనే అవసరమైనటువంటి లోటుపాట్లు చేసుకోవడము, ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆచరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా సంఘటితపరచడము, ఇది మనందరి యొక్క బాధ్యత. ఇది ప్రాచీన కాలంలో మన యొక్క పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది దర్శించారు. ఇవి కొన్ని సిద్ధాంతాలు కాదు, ఇది మన ధర్మం అనేటువంటిది. మన యొక్క ధర్మము మన యొక్క పూర్వీకులు ఋషులు తమ యొక్క సత్య శోధన ద్వారా దర్శించినటువంటి సత్యాన్ని ప్రవచించారు. దాన్ని మనం ఆచరణ రూపంలోకి తీసుకొస్తున్నారు, దాన్ని మనం ఆచరిస్తున్నాం మనము. కాబట్టి కేవలం దీన్ని చెప్పడం మాత్రమే కాదు, ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంది. ఇటువంటి సత్పురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో, దర్శించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మిగిలినటువంటి ధర్మాల్లో లేరో, అది మన యొక్క ధర్మంలో మాత్రమే ఉన్నారు. అలాంటి సత్యము ఏదైతే ఉందో మన యొక్క ధర్మంలో చెప్పినటువంటిది, ఇది ఎవరిని కూడా శత్రువుగా చూడదు. మార్గాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం చేరుకునేటువంటిది ఒకటే లక్ష్యం అనేటువంటి భావన మనకు తెలుసు. అది కాబట్టి మిగిలినటువంటి ఆలోచనలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు, మిగిలినటువంటి మార్గాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం నాశనం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనకు లేదు. కానీ కొన్ని మార్గాలు ఏవైతున్నాయో, కొన్ని మతాలు ఏవైతున్నాయో, ప్రపంచంలో నా మతము మాత్రమే శ్రేష్టమైనది, ఇది ఒకటే మార్గము, ఇంకే మార్గము ద్వారా కూడా మన లక్ష్యాన్ని చేరలేము. కాబట్టి ఆ విధంగా చేరుతున్నటువంటి వ్యక్తులు కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని నాశనం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మిగిలినటువంటి మతాల్లో కలుగుతుంటుంది. కానీ మన యొక్క ధర్మంలో అటువంటి ఆలోచన లేదు. మార్గాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మన లక్ష్యము ఒకటే. ఏ మార్గము ద్వారా అయినప్పుడు కూడా మనం లక్ష్యాన్ని చేరవచ్చును అనేటువంటి భావన మన మనసులో కలిగిన కారణంగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా మతం మార్చాలని చెప్పేసి మనం చూడలేదు. స్వామి వివేకానందుడు ఉదాహరణ చెప్పారు. మనకు ఒక గ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు పక్కన ఉండేటువంటి కొండ, ఆ పైకి వెళ్ళి చూడాలి ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకున్నారు. కాబట్టి గ్రామస్తులు అందరూ కూడా కలిసి ఆ కొండ మీదకి 4 వైపుల నుంచి ఎక్కుతున్నారు. ఎక్కుతుండేటువంటి మార్గంలో మధ్యలో వెళ్ళిన తర్వాత కొద్దిమందికి అనిపించిందట, నేను ఇటువైపు నుంచి ఎక్కుతున్నాను, లక్ష్యం కనబడుతున్నది, నేను చేరుతాను. కానీ మిగిలినటువంటి వైపుల నుంచి ఎక్కుతున్నటువంటి వాళ్ళు సరి అయినటువంటి మార్గంలో వస్తున్నట్లేదే, వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారా అనేటువంటి సందేహం కలుగుతుంటుంది. అది తప్పుదారేమో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటుంది. కానీ నలువైపుల నుంచి కూడా వ్యక్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా మార్గమే సరి అయింది, మిగిలినటువంటి 3 వైపులా వ్యక్తున్నటువంటి వాళ్ళు సరి అయినటువంటి మార్గంలో ఎక్కట్లేదేమో అనేటువంటి సందేహం కలుగుతుంటుంది. కానీ ఒక్కసారి పైకి ఎక్కినటువంటి వ్యక్తి చూసినట్టయితే 4 వైపుల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళకి అర్థమైంది లక్ష్యము అందరూ ఇక్కడికే చేరుతున్నారని చెప్పేసి. కానీ మార్గాలు భిన్నమైనప్పటికీ కూడా లక్ష్యం ఒకటే. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం భగవంతుని చేరవచ్చు అనేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటిది మన యొక్క హిందూ ధర్మము. కాబట్టి మనము ఏ రోజున కూడా మనం మతం మార్చలేదు. కానీ ఈ రోజున చూస్తున్నాం, అనేక రకాల ప్రలోభాలు పెట్టి ఒత్తిడి చేసేసి అన్యాయంగా అక్రమంగా మన యొక్క ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని అసత్యము ప్రచారము చేస్తూ ప్రలోభ పెట్టేసి మతం మారుస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం మనము. కానీ మనందరి యొక్క బాధ్యత ఈ సత్య సిద్ధాంతం ఏదైతుందో ఈ సత్యాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసి ప్రలోభాలకి లోను కాకుండా, ఒత్తిడికి లోను కాకుండా, ఇతరుల యొక్క వలలోకి పడిపోకుండా
మన ప్రజల్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకుంది. మన యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. ధర్మాన్ని ఆచరించేటట్టుగా ఉండాలి. ఇతరుల యొక్క ప్రలోభాలకి లొంగిపోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిది. అలా వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఎవరైనా వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మనదే. ఇక్కడ ఈ పని కేవలం మనం చేస్తే సరిపోదు, మనం మాత్రమే చేయలేం. మనం ఇక్కడ యావత్ సమాజాన్ని కలుపుకోవాలి. మొత్తం సమాజాన్ని కలుపుకుంటూ మన యొక్క ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి వ్యక్తుల్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, వెళ్ళిపోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. సమాజంలో ఉచ్చనీచ భేద భావాలు ఉన్నాయి, దారిద్ర్యం ఉంది, దురదృష్టము. కాబట్టి ఇటువంటి దారిద్ర్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఉచ్చనీచ భేద భావాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని దూరము చేస్తూ మనం అందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది, భగవంతుడు ఒక్కడే అందరిలో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి విశ్వసించేటువంటి హిందూ తత్వాన్ని ఆచరిస్తున్నటువంటి మనము అందరినీ కూడా అక్కున చేర్చుకొని ఏ ఒక్కరు కూడా ఉచ్చనీచ భేద భావాలు లేకుండా దారిద్ర్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వారు చేయి ఇచ్చేసి పైకి తీసుకురావడం కోసం ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారో ఆ విధంగా అక్కున చేర్చుకొని హిందూ ధర్మంలో కాపాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తుల్ని తీసుకురావడం కోసం మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం. అటువంటి ధర్మ నిష్ట కలిగినటువంటి వ్యక్తుల్ని మనందరం కూడా తయారు చేద్దాం. अब ये काम करना है तो संपूर्ण राष्ट्र को संगठित करना पड़ेगा, और इसलिए हमने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति कहा, परम वैभव संपन्न राष्ट्र कहा, क्योंकि अपना जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है. उसका यही प्रयोजन है सारी दुनिया को बताना कि भाषा, पंथ ये सब विविध होने के बाद भी सारी मानवता एक होकर रह सकती है. सृष्टि के अंग के नाते, सृष्टि के पुत्र के नाते अपना विकास करते हुए सृष्टि को सुरक्षित रखकर सृष्टि का भी विकास कर सकती है. धर्म यही है जो सबको साथ चलाता है, सबकी एक साथ उन्नति करती है. यही धर्म विश्व को देना आज की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने का ईश्वरीय उत्तरदायित्व, ईश्वर ने दिया हुआ उत्तरदायित्व भारत का है. और इसलिए अपने हिंदू धर्म के 4 जो शाश्वत मूल्य है, सत्य, करुणा, शुचिता यानी पवित्रता, और तपस्या, परिश्रम, इसके आधार पर चलने वाली हिंदू संस्कृति को लेकर हमको एक होना है. वही हमको जोड़ती है. हमारे देश में भी भाषा, भूषा अलग अलग है. अभी गीत में आपने सुना, वो सब अलग अलग होने के बाद भी हम सबका भाव एक है, इसलिए हम सबका स्वभाव एक है. संस्कृति हमारे सबके सामाजिक स्वभाव को कहते हैं. वो हमारा स्वभाव क्या है? सत्य का है, यानी क्या है? सब में भगवान है, सब एक ही से निकले हैं, और इसलिए विविधता का स्वीकार करो, उसको लेकर झगड़ा मत करो. और सब में एक ही है तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं. हमको अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीना है, उपभोग के लिए जीवन नहीं जीना है, अपनों के लिए जीवन जीना है. मानव हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, हिंदू हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना है. आवश्यकता है तो प्राण भी देने हैं. यही धर्म है. उस धर्म का आचरण हमको संस्कृति सिखाती है. वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है. हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, देवी देवता सब अलग अलग है, हमारे प्रांत अलग है, खान पान, रीति रिवाज सब अलग है. हमको देख के भी कोई कह नहीं सकता ये एक ही प्रकार के लोग हैं. इतने रूप है हमारे, रंग भी है. परंतु आप देखिए, भारत में किसी भी प्रांत में, किसी भी भाषा के बोलने वाले, किसी भी पूजा करने वाले लोगों के पास जाओ, बाजार में अगर आपने 5 किलो 10 किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल खरीदा, या 100 आम खरीदे, तो भारतवर्ष में कहीं भी, और आज का खंडित भारत नहीं, अखंड भारत जो था उसकी बाउंड्री में जितने लोग हैं
उनमें ये कॉमन है कि जब ऐसा हम खरीदी करते हैं तब तोल के जितना मांगा उतना देते, जितना पैसा दिया उतना देते। 1 किलो चावल का पैसा दिया, 1 किलो चावल मिलेगा, लेकिन 1 किलो चावल तोल कर देने के बाद मुट्ठी भर उसमें और डालेगा वो। ये केवल अखंड भारत में चलता है, दुनिया में और कहीं नहीं चलता। 100 आम अगर आपने खरीदे तो ऊपर से 5 मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सबका स्वभाव एक है भारत में कि हमने अगर पैसा लिया है तो पूरा काम करना, पूरा का पूरा देना, गलती से भी कम न जाए, इसलिए ऊपर से डालते। भारत की हर भाषा में उसके लिए शब्द है। तेलुगु में क्या कहते? कोसरू। मराठी में कहते पस्तूरी, हिंदी में कहते पासंग। वो एक प्रकार सारे अखंड भारत में सर, ये किसने सिखाया? ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। वो संस्कृति हम सबका स्वभाव एक बनाती है, हम सबका आचरण एक बनाती है, उसमें भेदभाव को जगह नहीं है। धर्म संस्कृति के नाम कर भेदभाव करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो नहीं है। ऐसा धर्माचार्यों ने 1972 में उडुपी में बता दिया है। सब समान है, सब एक है, सब एक दूसरे के हैं, सब भारत माता के पुत्र हैं। ऐसा हमको जोड़ने वाला क्या है? वो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, इसलिए भारतीय संस्कृति है। उसी को लोग हिंदू संस्कृति कहते हैं। वो हिंदू संस्कृति हम सबको जोड़ती है। वो भारत माता, उसकी भक्ति हम सबको जोड़ती है। इस भारत माता की भक्ति करते हुए इस संस्कृति का प्रचार प्रसार, संवर्धन और संरक्षण करने के लिए जिन हमारे पूर्वजों ने पसीना बहाया, त्याग किया, बलिदान दिया, प्राणार्पण किया, उन पूर्वजों की कीर्ति का गौरव हमारे सबके मन में है। अभी आजादी के 75 वर्ष चल रहे हैं, सारे भारत के वीरों के नाम है उसमें। अल्लूरी सीताराम राजू जी का भी नाम आ गया है। वो रहने वाले आंध्र के हैं, पूरे भारत में उनका नाम जाएगा, क्योंकि भारत माता सबकी एक है। और भारत माता के लिए त्याग बलिदान करने वाले सब पूर्वज हमारे आदर्श है। हम उनके वंशज हैं। आज हमारी भाषा क्या है, आज हमारी पूजा क्या है, आज हम कहाँ रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। हम भारत के पुत्र हैं, भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं, हिंदू संस्कृति को मानकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र को संगठित और सर्वांगीण उन्नत स्वरूप में खड़ा करते हुए देश की, समाज की समस्याओं को तो दूर करना ही है, दुनिया की समस्याओं से दुनिया को राहत दिलानी है। अब ये काम करना है तो ये काम करने वालों को पहले ऐसा बनना पड़ेगा। यानी ये समाज, हिंदू समाज को सिखाने के पहले आपको, हमको ऐसा बनना पड़ेगा, तभी काम होगा। ఇది హిందూ రాష్ట్రం, ఇది భాషలు వేరైనా మన యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు వేరైనప్పటికీ మనందరం కూడా ఒకటిగా జీవించగలము. మనం ఆ విధంగా ఒకటిగా జీవిస్తూ, ఒకటిగా ఆలోచిస్తూ, ఒకటిగా జీవిస్తూ మన యొక్క సృష్టిని, మన యొక్క రాష్ట్రాన్ని, ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి. మన యొక్క ధర్మము అందరి యొక్క ఉన్నతిని కోరేది, కేవలం కొద్ది మంది మాత్రమే కాదు, యావత్ ప్రపంచం మొత్తం యొక్క ఉన్నతిని కోరేటువంటిది. ఒకటి అటువంటి ఆ ఉన్నతిని సాధించడము మనందరి యొక్క బాధ్యత. ఒకటి ప్రపంచం మొత్తం యొక్క యావత్ మానవాళి యొక్క ఉన్నతిని సాధించడం మనందరి యొక్క బాధ్యత. ఒకటి హిందుత్వంలో ఉండేటువంటి 4 ప్రధానమైనటువంటిది సత్యము, కరుణ, పవిత్రత, పరిశ్రమ, తపస్సు అంటే పరిశ్రమ, కష్టపడడం. ఒకటి దీని ఆధారంగా హిందూ మొత్తాన్ని కూడా కలుపుతూ మన యొక్క వేష భాషలు వేరైనప్పటికీ కూడా అందరం ఒకటే అనేటువంటి భావాన్ని మన మనస్సులో తీసుకుని రావాలి. మన యొక్క స్వభావంలో ఆ విధంగా మన యొక్క ఆలోచనలో, హిందూ ఆలోచనలో అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మనం నమ్ముతున్నాం. ఒకటి సృష్టి మొత్తం కూడా భగవంతుని యొక్క తత్వంతో నిండి ఉంది. ఒకటి మన యొక్క భాషలు, వేషం ఇవన్నీ వేరైనప్పటికీ, కులాలు వేరైనప్పటికీ కూడా ఒకటి ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి వైవిధ్యం ఏదైతుందో ఆ వైవిధ్యాన్ని చూస్తున్నప్పటికీ కూడా మనలో అంతర్లీనంగా ఉండేటువంటి ఒకటి అనేటువంటి భావన ఏదైతుందో దాన్ని స్వీకరించాలి మనం. ఒకటి మన యొక్క స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టి యావత్ హిందూ సమాజం కోసం, మానవ సమాజం కోసము మనం జీవించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ రాష్ట్రం యొక్క హితం కోసం జీవించాలి, అవసరమైతే ప్రాణాలని అర్పించాలి, ఇవ్వాలి. అదే మన యొక్క ధర్మం నేర్పినటువంటిది.
ధర్మం ఆచరణ ద్వారా కాపాడబడుతుంది. అటువంటి ధర్మ ఆచరణే మన యొక్క సంస్కృతి రూపంలో ప్రతిబింబిస్తుంటుంది. కానీ ఇన్ని రకాల వేషాలు భాషలు వేరైనప్పటికీ అందరము ఒకటే. భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికి కూడా మనం చూస్తుంటాం. మనకు ఉదాహరణ చెప్పారు వారు, దేశంలో ఎక్కడైనప్పటికీ బియ్యం కొంటాం, 1 కేజీ బియ్యం కొంటాము, లేదా 100 మామిడి పండ్లు కొన్నాము. కొన్న తర్వాత 1 కేజీ బియ్యం ఇచ్చిన తర్వాత అమ్ముతున్నటువంటి వ్యక్తి కొద్దిగా కొసరు వేస్తాడు. ఇక్కడ కొసరు తెలుగులో ఉంది, అట్లా దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రతి భాషలో కొసరు ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏ డబ్బు అయితే నేను తీసుకుంటున్నానో ఆ డబ్బుకి పూర్తిగా నేను చెల్లించాలి, ఎక్కడైనా లోటుపాటు ఉండకూడదు అనేటువంటి భావంతో ఆ కొద్దిగా పిడికిలి బియ్యం వేస్తున్నాడు. నేను అన్యాయం చేయకూడదు అనేటువంటి భావన. కానీ ప్రపంచంలో ఈ కొసరు ఎక్కడా లేదు ఇది. కానీ భారతదేశం మొత్తం ఉంది ఇది. భాషలు, ప్రాంతాలు, వర్గాలు ఇవన్నీ వేరైనప్పటికీ కూడా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది మన యొక్క సంస్కృతి నుంచి వచ్చింది. ఇది ఒకటి మన యొక్క సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో ఇది మిగిలినటువంటి రకరకాల బాహ్యంగా బయట వేరే వేరేగా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా అంతర్నీతంగా ఉండేటువంటి మన యొక్క సంస్కృతి ఏదైతుందో ఇది ఒకటి. ఒకటి 1972లో ధర్మాచార్యులందరూ కూడా చెప్పారు, మనందరం కూడా ఒకటే. బాహ్యంగా కనబడుతున్నటువంటి భేదభావాలు వేరేగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరం కూడా ఒకటే, భగవంతుడు ఒక్కటే మనందరిలో కూడా ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన మనకి తెలియజేశారు వాళ్ళు. ఒకటి ధర్మాచార్యులు శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటిది. ఒకటి శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ కూడా హెచ్చుతగ్గు లేవు అవి. ఒకటి మన యొక్క ధర్మం, మన యొక్క సంస్కృతి మనందరినీ కూడా కలిపేటువంటిది. ఒకటి దాన్నే సనాతన ధర్మం అన్నాము, భారతీయ ధర్మం అన్నాము, ఈ రోజున హిందూ ధర్మం అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నాం మనం. ఒకటి ఈ ధర్మం ద్వారా భారతమాత పట్ల భక్తిని, శ్రద్ధని మనం కలగజేసుకుని ఈ దేశం కోసం అని చెప్పేసి అనేక మంది పూర్వీకులు ఏ విధంగా అయితే జీవించారో, దేనికోసం అయితే మరణించారో అటువంటి పూర్వీకుల యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం కూడా నడుస్తూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. 75 సంవత్సరాల యొక్క స్వతంత్ర అమృతోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మన ప్రాంతానికి చెందినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి యొక్క పేరు దేశం మొత్తం కూడా వెళ్తున్నది. కానీ ఈ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయినప్పుడు కూడా దేశం మొత్తం కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు పట్ల అటువంటి గౌరవ భావం వాళ్ళందరూ కూడా కలుగుతున్నది. కాబట్టి అటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తులు ఏ భాషకు చెందిన ఏ ప్రాంతంలో పుట్టినప్పటికీ ఈ దేశం కోసం జీవించినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తుల యొక్క వారసులం మనం అనేటువంటి భావన మన మనస్సులో కలగాలి. కాబట్టి హిందూ సంస్కృతిని ఆచరించే వారం మనము. హిందూ రాష్ట్రం యొక్క సమస్యల్ని దూరం చేయడంతో పాటుగా మనందరి యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ సమస్యకు కావాల్సినటువంటి పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేటువంటి దిశలో హిందూ సమాజం యొక్క సంఘటనను మనం తీసుకురావాలి. इस कार्य के लिए स्वयं को तैयार करने का काम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. फिर से प्रार्थना की 4 अंतिम जो पंक्तियां है, विजेत्री चन संहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु. ये पहला काम है. हमको सीखना है, हमको समर्थ बनना है, हमको उचित शक्ति चाहिए शरीर मन बुद्धि की, हमको आवश्यक सारी दुनिया जिसके सामने नम्र हो ऐसा शील चाहिए. हमको इस काम को करने के लिए कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, उसमें से रास्ता निकाल के अपने काम को आगे बढ़ाना इसका ज्ञान चाहिए. और सब प्रकार की परिस्थितियों में पूरा होते तक हम इसमें लगे रहेंगे, कभी कदम वापस नहीं लेंगे, ऐसा वीरव्रत चाहिए. और जब तक पूरा होता नहीं तब तक उत्तरोत्तर पूरा उसको करने की इच्छा मन में जागृत रहनी चाहिए, ध्येय निष्ठा चाहिए. अब ये केवल चाहिए कहने से होगा नहीं, उसके लिए हमको रोज शाखा में जाना पड़ेगा. शाखा के कार्यक्रमों में से इन संस्कारों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा. शरीर मन बुद्धि की योग्यता, सबको जोड़ने वाला स्वभाव, सारे समाज के साथ चलना, संपूर्ण समाज को अपनत्व की अभेद दृष्टि से देखना और प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से तन मन धन पूर्वक आजन्म कार्य करते रहने की वृत्ति शक्ति हमको रोज की शाखा की अपनी तपस्या करके प्राप्त करनी पड़ेगी.
हर गांव में, हर बस्ती में शाखा, अच्छी शाखा, अधिक शाखा। इसके लिए समय देना पड़ेगा। सब स्वयंसेवकों ने समय देना चाहिए। सब स्वयंसेवक समय दे, रोज शाखा में 1 घंटा आए, अपनी तपस्या करे। इसलिए प्रवासी कार्यकर्ताओं को अधिक समय देना पड़ेगा। प्रवासी कार्यकर्ताओं में निरंतर अधिकाधिक समय देने का वातावरण बना रहे, इसलिए कुछ लोगों को पूर्ण समय देना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या परिवार के सारे दायित्व पूर्व करके जल्दी रिटायर होके पूरा समय संघ की योजना से, संघ कहेगा वहां, संघ जो कहेगा वो काम करने के लिए समय निकालना, ये अधिक लोग करेंगे तो प्रवासी कार्यकर्ताओं में अधिकाधिक समय देने का वातावरण बनेगा। तो सारे स्वयंसेवक कुछ न कुछ समय देंगे। ये होने से शाखा गांव गांव प्रत्येक बस्ती में पहुंचेगी। उत्तम शाखा, उत्कृष्ट शाखा, उसमें से उत्कृष्ट कार्यकर्ता निकलता है। और फिर उसको क्या करना है? संघ की योजना से काम करना है। संघ की योजना से स्वयंसेवक काम करते हैं। कौन से काम करते हैं? एक गीत में कहा है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़ना है, संपूर्ण समाज को जोड़ना है, अपने आत्मीय संपर्क से बांधना है, नेटवर्क करना है। समाज के सुख दुखों पर सबका ध्यान रहे, इसकी चिंता करनी है। और जो हम बोलते हैं, जो हम समाज को बताते हैं, वो अपने जीवन में चाहिए। सुपंथ पर बढ़ना यानी आचरण करना, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कुटुंब के जीवन में, अपनी वृत्ति की आजीविका में और अपने सामाजिक जीवन में। संघ में हम जो बोलते हैं, संघ के द्वारा लोगों को जो बताना चाहते, वो हमने करना है। संघ का विचार हमारे आचरण से लोग देखेंगे, समझेंगे। ऐसा हम सबको होना है। और फिर हो भला समाज का वो काम सब किए चलो। समाज में जिन जिन बातों की आवश्यकता है, समाज को साथ लेकर, समाज को आगे रखते हुए, श्रेय स्वयं न लेते हुए, संपूर्ण समाज में ये विश्वास कि हम सब मिलकर सब कर सकते हैं, ये जगाने के लिए उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, अभावों को भरने का सारा काम स्वयंसेवक संघ की योजना में संघ का अंग बनकर करे। आज ये हम कर सकते हैं। संघ का विशाल स्वरूप अपने सामने है। संघ की अगणित योजना है जिसमें ये सब करने के लिए अवसर बनता है। तो हम स्वयंसेवकों का काम है कि नित्य शाखा की तपस्या से अपने आप को ठीक बनाए, हम सीख ले। उस शाखा को गांव गांव, गली गली पहुंचाने के लिए जो भी चलता है उसमें सक्रिय हो। जहां भी हम काम करेंगे, हम सारे हिंदू समाज को साथ जोड़ेंगे। हिंदू समाज को भेद की नजर से नहीं, एकता की नजर से देखेंगे, अपनत्व का व्यवहार देंगे। और समाज में जो जो करना आवश्यक है उसके लिए समाज को साथ लेकर हम पहल बनाएंगे, इनिशिएटिव्स खड़े करेंगे। ऐसा करने से एक सबल समाज, अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण की क्षमता वाला समाज, जो संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब मानकर अपना जीवन जीता है, ऐसा हिंदू समाज सारे दुनिया में एक मानवीय व्यवहार का सृजन करेगा। हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा, परम वैभव संपन्न बनेगा। सारी दुनिया में प्रार्थना के अंत में जैसे हम कहते भारत माता की जय, वैसे सारी दुनिया में विश्व के सब लोग भारत माता की जय करने लगेंगे। और हमारा समाधान इतना ही है, उसमें हमको जय जयकार नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको सर्वत्र भल मन साहत से, अच्छे आचरण से विश्व के लोग चले, स्वयं का विकास करे, सृष्टि को भी विकसित करे,
पर्यावरण वगैरह की सब समस्याएं दूर हो, विश्व में जो कट्टरपन को लेकर झगड़े चले हैं, विश्व में जो एक दूसरे के शोषण की स्पर्धा चली है, युद्ध है, हिंसा है, इन सबसे रहित एक सुख शांतिमय सुंदर दुनिया बनाने वाला भारत अपना काम शक्ति के साथ, अपना काम शील के साथ, अपना काम ज्ञानवान बनकर कर रहा है। ये दृश्य हमको देखने को मिले और उस भारत के हम अंग उस समय सक्रिय अंग हो, तेजस्वी अंग हो, यही हमको चाहिए। उसके लिए हमारी तपस्या है। उस तपस्या का प्रारंभ नित्य शाखा की साधना से होता है और उस तपस्या का परिणाम समाज में समाज को खड़ा करते हुए समाज के काम करने में होता है। ये पूरा संघ अपने पास है, इसको समझना और इसमें सक्रिय होना हमारा कर्तव्य है। आज अवसर है, हम इसको कर सकते हैं और इसलिए इस अवसर पे आलस्य नहीं होना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पूरा परिश्रम करते हुए इस काम को करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। जैसे प्रदर्शन खूब अच्छा आपने परिश्रम करके किया, वैसे ही परिश्रम करते हुए संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए चलो। इस काम को बहुत गति से आगे बढ़ाकर राष्ट्रव्यापी करना है। अपने सामने ये कार्य है, इसका हम चिंतन करें। इतना ही अनुरोध आपके सामने आज रखना है। ఈ పని ఎలా ప్రారంభం అవుతుంది? ఈ పని స్వయం నా యొక్క తయారీ దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. నేను ఒక స్వయం సేవగా నా యొక్క తయారీ ఎలా ఉంది, దానికోసం నేనేం చేస్తాను అని చెప్పేసి మనం ఆలోచించాలి. ప్రార్థనలో మనం చెప్తున్నాం, విజేత్రి చన సంహతా కార్యశక్తి అనేటువంటిది, సమర్థా భవతు అని చెప్పేసి. అటువంటి సామర్థ్యాన్ని నాకు ఇవ్వమని చెప్పేసి, సామర్థ్యాన్ని నేను పొందేటట్టుగా భగవంతుని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం, ఆశీస్సులు అడుగుతున్నాం. మనం ఒకటి శక్తిని కోరుతున్నాము, శరీరము మనస్సు బుద్ధి. కాబట్టి అటువంటి శక్తిని మనం సంపాదించాలి. శారీరకమైనటువంటి శక్తి, మానసికమైనటువంటి బౌద్ధికమైనటువంటి శక్తిని మనం సంపాదించాలని చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తం కూడా మోకరిల్లేటువంటి సౌశల్యాన్ని మనం కోరుతున్నాము. ఎన్ని రకాల మన యొక్క మార్గాల్లో రకరకాల కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ కష్టాలని దాటుతూ ముందుకు వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం ఏమని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. మనము ఇహపర లోకాల్లో ఉండేటువంటి ఉన్నతిని సాధించడానికి కావలసినటువంటి వీరవ్రతాన్ని మనం కోరుతున్నాము. మన యొక్క లక్ష్యము అనేక సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా అనేక రకాల ఆకర్షణలు, ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మన యొక్క ధ్యేయం పట్ల అచంచలమైనటువంటి నిష్ఠతోనే దాన్ని చేరేట కోసము కావలసినటువంటి ధ్యేయ నిష్ఠను మనం కోరుతున్నాం. మనము ఈ విధంగా ఈ 5 గుణాలని మనం కోరుతున్నాం. మనము ఇది కోరితే సరిపోదు, ఈ సంస్కారాన్ని మనం పొందుతాం. మనము కాబట్టి శరీరము, మనసు, బుద్ధి యొక్క వికాసము, దానితో పాటుగా అందరితో పాటు కలిసి పనిచేసేటువంటి అలవాటు, మనం అందరం కలిసి పనిచేయడంతో పాటుగా సమాజం మొత్తాన్ని కూడా కలిపేటువంటి అలవాటు, ఇది మన యొక్క శాఖల ద్వారా మనకు లభ్యమవుతుంది. అటువంటి గుణాలు మనం సంపాదించిన తర్వాత ఈ శాఖా కార్యక్రమాన్ని అనేక గ్రామాల్లోకి, అన్ని బస్తీల్లోకి మనం తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికోసం మనందరం కూడా సమయం ఇవ్వాలి, దీనికోసం సాధన చేయాలి, తపస్సు చేయాలి. ఒకటి స్వయం సేవకులందరం కూడా నిత్య సాధనా కేంద్రమైనటువంటి శాఖలో పాల్గొనడం కోసము కొంత సమయాన్ని ఇవ్వడం కోసం మనం దృష్టి పెట్టాలి. ఒకటి బాధ్యత ఉండేటువంటి కార్యకర్తలందరం కూడా ఇప్పటి నుంచి కాస్త ఎక్కువ సమయాన్ని ఇవ్వాలి. సంఘ శాఖల్ని, సాధనా కేంద్రాలని గ్రామంలో బస్తీలో వెళ్ళడం కోసం మనం సమయం ఇవ్వాలి. ఒకటి పూర్తి సమయము సంఘం ఏమి చెప్తే అది మన యొక్క బాధ్యతల్ని అప్పజెప్పేసి, ఎవరికైతే అన్ని బాధ్యతలు పూర్తయ్యాయో అవసరమైతే 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల ముందే మనము వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని మిగిలినటువంటి ఇంట్లో ఉండేటువంటి బాధ్యతలను అప్పచెప్పి, సంఘ యొక్క యోజనలో భాగంగా సంఘం ఏమి చెప్తే అది, సంఘం ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ ఆ పని చేయడానికి సిద్ధమయ్యేటట్టుగా మనందరం కూడా ముందుకు రావాలి. ఒకటి స్వయం సేవకులందరం కూడా ఈ సాధన ద్వారా కొంత పని చేయాలి. పర్యటన కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచి ఎక్కువ సమయాన్ని ఇవ్వాలి. కొద్దిమంది కార్యకర్తలము పూర్తి సమయాన్ని సంఘ యొక్క యోజనలో భాగంగా మనము ఇవ్వాలి. ఆ విధంగా ఉత్తమమైనటువంటి శాఖల ద్వారా ఉత్తమమైనటువంటి స్వయం సేవకుల యొక్క నిర్మాణం, కార్యకర్తల యొక్క నిర్మాణం జరుగుతుంది. వారి ద్వారా సంఘటన యొక్క నిర్మాణానికి ఆధారమైనటువంటిది ఆత్మీయత. ఆ ఆత్మీయతను పంచుతూ సంఘటన యొక్క నిర్మాణం చేసి అందరినీ కూడా పూర్తి హిందూ సమాజాన్ని కలుపుతూ అందరిపైన దృష్టి పెట్టి అందరినీ యొక్క ఇందులో భాగస్వాములు చేస్తూ
అందరి యొక్క సుఖ దుఃఖాల్లో మనం భాగస్వాములమై అందరికీ ఆత్మీయతను పంచుతూ మన యొక్క సమాజాన్ని శక్తివంతం చేయాలి. దీని ద్వారా ప్రపంచంలో ఏ మార్పు అయితే మనం కోరుతున్నామో దాన్ని సాధించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే సమాజం ఎప్పుడు మనని ఆచరిస్తుంది, మనని చూస్తుంది, ఎప్పుడు మనని గౌరవిస్తుంది? మన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చూసి మనం చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కాదు, మనం చెబుతున్నటువంటి విషయాన్ని మన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితంలో ఆచరణ రూపంలో ఎంత తీసుకొచ్చాము, నా యొక్క కుటుంబ జీవితంలో ఏ విధంగా దీన్ని ఆచరిస్తున్నా, నేను నా యొక్క వృత్తిలో, వ్యాపారంలో, వ్యవసాయంలో దీన్ని ఏ విధంగా నేను ఆచరిస్తున్నాను. స్వయం సేవకుల యొక్క నిత్య శాఖ సాధన ద్వారా, తపస్సు ద్వారా అన్ని గ్రామాలు బస్తీలోకి వెళ్దాం. మనము యావత్ హిందూ సమాజాన్ని కలుపుదాము. సమాజం మొత్తము ఆ విధంగా మన యొక్క ప్రయత్నాల ద్వారా సంఘటిత సమాజమై ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా సంపూర్ణ విశ్వాన్ని ఆ విధంగా ఒక కుటుంబం అనేటువంటి భావాన్ని కలిగేటట్టుగా మన యొక్క ప్రయత్నం ద్వారా జరగాలిది. దాని ద్వారానే మనం విశ్వగురు స్థానాన్ని మనం చేరగలుగుతాం. మనం ప్రార్థనలో చివరిలో చెప్తున్నాం భారత్ మాతాకి జై అని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఆ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా అటువంటి భావంలోకి తీసుకొచ్చేటట్టుగా భారత మాతకు జయగానం చేసేటట్టుగా మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. మనకు జై జై అక్కర్లేదు, ప్రపంచం మొత్తం కూడా భారతమాతను జయగానం చేసేటట్టుగా. జయగానం కూడా దేనికోసమో, భారతమాత కేవలం పేరులో ఉచ్చరించడం ద్వారా కాదు, మన యొక్క ఆలోచన ఏదైతుందో ఈ ఆలోచన ద్వారా దీన్ని స్వీకరించి తీవ్రవాదాన్ని దూరము చేస్తూ, శోషణని దూరం చేస్తూ, యుద్ధము ఇట్లాంటి వాతావరణాన్ని దూరం చేస్తూ, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ, లోటుపాట్లని దూరం చేసి యావత్ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మానవాళి మొత్తం కూడా ఒక కుటుంబంగా జీవించేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆలోచన ఇస్తున్నటువంటి హిందూ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ అవలంబిస్తూ ముందుకెళ్ళేటట్టుగా, మనతో పాటు కలిసి నడిచేటట్టుగా మన యొక్క శీలము ద్వారా, మన యొక్క ఆచరణ ద్వారా ఈ సమాజాన్ని సిద్ధము చేసి ప్రపంచం మొత్తంతో పాటు నడిచేటట్టుగా మనం అందరం ప్రయత్నం చేద్దాం.